مسلمان، ہندوستانی، پاکستانی، اصلی پہچان ہماری ہم انسان ہیں، اور ہمیں فوراً کسی اوپر ہونے والا ظلم کا احساس ہو جاتا ہے۔ فلسطین کے عوام ہم سے جدا نہیں ہے، ان سے تو ہمارا ایک رشتہ اور ہے، وہ رشتہ ہے کہ ہم بھی انگریزوں کی حکومت کے غلام رہے 190 برس، وہ بھی انگریزی مینڈیٹ، انگریزی حکومت کے غلام رہے 30 برس۔ کس طریقے سے لوگوں کو شوشن کر کے، جنگ کر کے مارا گیا، 50 گنی تعداد میں بھکمری کی صورت میں لاگے ان کا ان پانی بند کر کے جو قتل کیا جا رہا ہے، وہ شیطانیت کی انتہا ہے۔ ہر انسان کے اوپر ظلم ہے، جس کے اندر روح ہے اس کو اس درد کا احساس ہوگا۔ ہمارے بیچ میں IIT کے پروفیسر وپن ترپاٹھی صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ لانگ لیو پیلسٹائن! اور لانگ لیو پیلسٹائن! اور فلسطین زندہ باد! اور فلسطین زندہ باد! فلسطین زندہ باد! پروفیسر وپن ترپاٹھی صاحب، میں ایک غزل کے 2 شعر سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غزل میں نے بھی 1 مہینے پہلے لکھی۔ سنتان ہیں ہم ایک مالک کے، دھرتی ماتا کے جائے ہیں، ہم جات دھرم سے اوپر ہیں، انسان بن کر آئے ہیں، سنتان ہیں ہم ایک مالک کے، سورج ہمیں اپنا لگتا ہے جو دور کروڑوں میل پہ، پر پاس کا شخص نہیں دکھتا، یہ بھرم مٹانے آئے ہیں، سنتان ہیں ہم ایک مالک کے۔ اس وقت ساری دنیا کی حکومتیں، خاص طور سے ظلم کرنے والے آپریسر ریجیمز ایک ہیں، دھرتی کے عوام بھی ایک ہیں، یہ بات ہمیں ثابت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ سے اپنا ہلکا ہلکا یہ جو پہچان بن گئی ہے، میں ہندو، مسلمان، ہندوستانی، پاکستانی، یہ لبادہ اگر آپ اتار دیں، آپ انسان بن کے دیکھیں تو آپ میں اور دھرتی کے عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اوپر ہونے والا ظلم ایک ہے۔ سارے کے سارے دھرتی کے عوام ایمان کی روٹی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں مدد کرتے ہیں، یہی انسانیت کہلاتی ہے۔ اور اس وقت صورت یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ انسان کو انسان سے ملنے کے لیے اگر وہ کوشش کرے تو اس کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو دھمکایا جاتا ہے۔ دراصل ہماری پہچان ہندوستان کے روپ میں یا براہمن کے روپ میں یا دلت کے روپ میں یا مسلمان کے روپ میں چھوٹی پہچان ہے۔ اصلی پہچان ہماری ہم انسان ہیں، اور ہمیں فوراً کسی اوپر ہونے والا ظلم کا احساس ہو جاتا ہے، ہم فوراً جڑ جاتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ کروڑوں میل پر دور سورج ہے، وہ ہمیں اپنا معلوم پڑتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنا سیلف، اپنا خود گرجی کو ایک بازو رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسطین کے عوام ہم سے جدا نہیں ہیں، ان سے تو ہمارا ایک رشتہ اور ہے، وہ رشتہ ہے کہ ہم بھی انگریزوں کی حکومت کے غلام رہے 190 برس، وہ بھی انگریزی مینڈیٹ، انگریزی حکومت کے غلام رہے 30 برس۔ ہمارا ملک بھی ان کے دور میں 190 سال کی برطانیہ حکومت کے دور میں بڑی بڑی بھکمریوں سے گزرا،
2006 में एक अंग्रेजी इतिहासकार एडम जोन्स ने किताब लिखी नरसंहार। उस किताब में उसने जिक्र किया बड़ी बड़ी भुखमरी फैलाने का, कि किस तरीके से लोगों को शोषण करके जंग करके मारा गया, उसका जिक्र किया। लेकिन एक चैप्टर उसमें हिंदुस्तान के बारे में उसमें लिखा है कि अंग्रेजों के आने के पहले, यानी सन 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, चाहे वो बाबर का जमाना हो, चाहे वो अकबर का हो, औरंगजेब का हो, मराठाओं का हो, रंजीत सिंह का हो, यानी 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, उस किताब में लिखा है। लेकिन अंग्रेजी राज में हमारे मुल्क की दौलत लूट के पहली मर्तबा मुल्क के बाहर गई, यहाँ के उद्योग खत्म किए गए, यहाँ के जमींदारों को और महाजनों को छूट दी गई लूट करने की। नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क में अकाल पड़े, और उसमें एक अकाल पड़ा 1898 का, जिसमें 1,40,00,000 लोग मारे गए। भुखमरी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आई। 4 साल के बाद दूसरा अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख लोग मारे गए 1902 में। तीसरे अकाल का जिक्र उस किताब में नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक अकाल का और जिक्र किया, बड़े अकाल का, 1943 के अकाल का, जब जो उसको बंगाल का अकाल कहते हैं। उसमें लगभग 30 लाख से 40 लाख लोग मारे गए, जबकि अनाज केवल 10% कम पैदा हुआ था, क्योंकि व्यापारियों ने चावल की कीमतें 6 महीने के दरमियान 10 गुनी बढ़ा दी थी। लोगों में अनाज खरीदने की ताकत नहीं थी। तो कहने का मेरा मकसद ये कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से अंग्रेजी निज़ाम के जरिए हम लोग भूखों मरे, जिस तरीके से हमारा मुल्क तकसीम हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर 30 बरस बरतानिया की हुकूमत रही, और उनके मुल्क में बाहर से लाके आतंकवादी जिस सोच के लोगों को बसाया गया, वहाँ के लोकल अवाम को उखाड़ा गया, मुल्क का तकसीम किया गया, बाद में पूरे मुल्क का नाम ही इजराइल कर दिया गया। एक मसला भी साहब ने जो मेरे से पहले बोल रहे थे इस बारे में रखा। इस वक्त मेरा आपसे कहना ये है कि गाजा पे जो लोग हैं ये उतने ही बड़े इंसान हैं जितने इजराइल के अवाम हैं। हम इजराइल के अवाम की भी कद्र करते हैं जिन्होंने नोबेल लॉरियट पैदा किए, उसी तरीके से फिलिस्तीनी अवाम में भी उसी हुनर, उसी सलाहियत के लोग हैं, वही उतने बड़े इंसान हैं। किसी भी जंग में अवाम के ऊपर हमला नाइंसाफी, इनह्यूमन है, और इजराइल पे अगर हमला हुआ वो भी गलत था, अवाम पर जो मारे गए, और ये जो अवाम मारे जा रहे हैं उससे 50 गुनी तादाद में भुखमरी की सूरत में लाके उनका अन्न पानी बंद करके जो कत्ल किया जा रहा है, वो शैतानियत की इंतहा है। हर इंसान के ऊपर जुल्म है, जिसके अंदर रूह है उसको इस दर्द का एहसास होगा, और उस दर्द के एहसास से हमारी आत्मा में ताकत आएगी, ताकि हमारे ऊपर जो और तमाम किस्म के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों से ही हम लड़ पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सब्र रख के अपने दर्द की आवाज़ पैदा करें, और उनका दर्द जितना हम महसूस करेंगे उतने ही हम सच्चे इंसान बनेंगे और हमारी आवाज़ में ताकत आएगी। मैं आप सब लोगों को, फिलिस्तीनी अवाम को और इस दुनिया में उनके लिए खड़े होने वाले लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।